할렐루야. 아멘. 예, 우리 한번 앞뒤좌우로 한번 인사합시다. 새해 살아계신 하나님이 당신과 동행하시기를 축복합니다. 시작. 새해 살아계신 하나님이 당신과 늘 동행하시기를 축복합니다. 할렐루야. 할렐루야. 아멘. 아멘. 예. 올 한 해 하나님의 살아계심의 역사하심을 기대하면서 이 신년 첫 주일 예배 하나님 앞에 뜨거운 마음으로 감사하는 마음으로 우리 하나님 앞에 드리는 이 시간이 되시길 간절히 축복합니다. 할렐루야. 오늘 말씀 우리 한번 요한복음 2장 1절에서 11절 보겠습니다. 요한복음 2장 1절에서 11절 말씀입니다. 요한복음 2장 1절에서 11절입니다. 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 혼례가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라. 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신즉 아기까지 채우니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 예수께서 이 첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 아멘. 예. 예. 2022년도 첫 주일 말씀 나눌 말씀 선포할 말씀의 제목입니다. 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 말씀을 따라 행하는 자가 하나님의 영광을 보게 됩니다. 할렐루야. 말씀을 따라 행하는 자가 하나님의 영광을 보게 됩니다. 예. 우리 어떤 한 점에 우리 간증 하나 짧게 보고 말씀 나누도록 하겠습니다. My childhood growing up with an abusive dad and alcoholism, if I could describe it in a weather report, it would be tornado. Unpredictable. Marianne McMillan's dad was a raging alcoholic who beat her mom and threatened them with guns. The police would come often because it was always another domestic violence case. Marianne was 12 when she picked up her father's habits. What compelled me to drink and what was missing in my life was peace, was love. I felt abandoned my entire life. I felt like a mistake. Marianne's father died from cancer when she was in high school, but she still felt his influence on her life. At 17, Marianne married a man just like him. I know it's dysfunctional, but to me, the more control, the more abuse meant the more love. After 4 years, they divorced, and Marianne joined the Air Force. Even though it gave her stability and hope for the future, she looked to men and alcohol for what the military couldn't give her. I went from bed to find love. But drinking, what didn't it do for me? I was so numb. I mean, I drank till I blacked out. Then Marianne met Michael, a fighter pilot who was also a Christian. Unlike most of the men she pursued, he refused her sexual advances. Instead, he started sharing his faith in Christ and taking her to church. When I saw this light in him, that he wasn't like everyone else, that he didn't have to drink, and his value wasn't caught up in being a fighter pilot, I realized that I wanted to know more about Jesus. Marianne was afraid to tell Michael about her past, but her continual bouts with drunkenness made it obvious to him that she was carrying some deep-seated pain. Something's got to give. She was definitely someone who was just dying for God in some way. Eventually, Michael was transferred to Arizona. Then, a few months later, Marianne went to Phoenix for a friend's wedding.
She visited Michael ready to share her story. Michael immediately thought her life resonated with the book of Job. Why the book of Job? Because as she's telling me all this, to me it was instantaneously a match for poor Job, who just lost it all. As Mike began to read the story to her, neither of them had any idea how their lives would change. My heart was racing, my body felt like it was on fire, and the Word of God was alive. God began to speak to me almost with his own voice. And in that moment, I said, "Forgive me, Father, for I've questioned you my entire life." But just like at the end of Job, Job said, "But today, I know you." Everything was made new in that moment. I was crying because I was so happy. It was like I could breathe. I felt free. I felt alive. Like, what is this? I've never felt this in my life. No amount of drinking, no amount of getting high has ever been able to compare to this love. At that moment, Marianne surrendered her heart to Jesus. When I repented and gave my life to God, and I asked for him to forgive me of all of that vile background, he delivered me miraculously from alcohol. 2 weeks later, Mike did something he wanted to do since she gave her life to Christ: propose to Marianne. They say at that moment, God gave them a sign of promise. This massive rainbow immediately came out. I'm like, okay, God, this is good. This is funny. I couldn't arrange for this. This is all right. I had no reservation. I just floated on down. I couldn't wait to be Mrs. McMillan. I couldn't wait to be one with him. I couldn't wait to start our journey together. Marianne has been sober for 17 years. Today, the McMillans have 2 children, and they started a ministry called Broken No More. Marianne has written a book about her life to help lead others to freedom in Christ. My identity is no longer whore, alcoholic, damaged goods. My identity is I am born of God and the evil one can't touch me. But there's a God who loves you more, and he doesn't see your sin, he sees his blood. You're not too damaged to reach out and touch the same God who touched me. All you have to do is ask the same God who rescued me to rescue you, and God will use what the enemy meant for evil for your good. I promise. 정말 말할 수 없는 상처를 받은 가정에서 자라난 그런 자매, 우연히 이제 잠깐 봤는데, 우리 계속 이렇게 대물림되는 그러한 어떤 모습들이 분명히 있는데, 그것에서 노임받게 정말 자유할 수 있도록 만들어 주었던 것은 우리 한 신실한 크리스천 청년을 통해서 전도를 받고, 또 그와 함께 말씀을 읽는 순간, 욥기서를 읽는 순간 하나님께서 그를 만져주시고 말씀을 통해서 그의 삶을 완전히 바꾸어 주시는, 해방시켜 주시는 짧은 간증을 들었습니다. 여러분, 말씀은 살아있어요. 할렐루야. 살아있습니다. 말씀 자체이신 주님께서 이 땅에 오셨습니다. 그래서 이제 매일 성경이 이제 요한복음을 이제 시작합니다. 요한복음을 읽으세요, 여러분. 그리고 매일 성경 구입해서 하십시오, 여러분. 말씀이 태도가 되고 또 능력이 되기 위해선 읽어야 됩니다. 읽어야 돼. 그래서 욥기서를 통해서 자기와 너무나도 똑같은 그런 삶을 살았던 욥을 바라볼 수 있고, 그 욥이 바로 자신이었고, 자신에게 말씀하신 하나님의 음성을 듣고 완전히 이 땅에 그 누가 또 어떤 경험이 그를 바꿀 수가 있겠습니까? 그런데 살아계신 하나님께서 말씀을 통해서 그를 완전히 바꾸어 주셨고 만나 주셨고 새로운 길로, 새로운 차원의 인생으로 이끌어 가신 줄 믿습니다. 정말 올 한 해 동안 말씀 속에서 살아계신 하나님의 능력, 은혜, 역사하심을 누릴 수 있게 되는 우리 모든 성도들이 되시길 간절히 축복합니다. 할렐루야. 네, 누가복음 5장에 보면 예수님께서 많은 무리들이 계속 쫓아다니면서 예수님의 말씀을 듣습니다. 그래서 어느 날은 해변가에서 이제 말씀을 전하시려고 했습니다. 그래서 한 배에 오르셔서 말씀을 전합니다. 베드로의 이제 배였어요. 그래서 그곳에서 말씀을 전하십니다. 그런데 그 이전에 베드로는
밤새도록 물고기를 잡기 위해서 바다에 이제 나가서 물고기를 잡았어요. 근데 한 마리도 그날은 이상하게 잡을 수가 없었습니다. 그래서 힘없이 와서 그물을 손질하면서 정리하고 있는데 예수님이 배에 오르셔서 말씀을 전하시는 거예요. 이제 그 말씀은 이제 베드로도 일을 하면서 듣게 되었습니다. 그러면서 이제 말씀을 다 마치신 다음에 주님께서 그러시는 거예요. 베드로야, 깊은 데로 가서 그물을 내려라. 그런 말씀을 하시는 거예요. 깊은 데로 가서 그물을 내려보아라. 베드로에게 그런 말씀을 하는 거예요. 조금 전까지도 내가 분명히 실패하고 한 마리도 못 잡고 헛땅치고 온 그 바다로 다시 가라는 거예요. 다시 가라는 거. 여러분, 분명히 이것은 잡을 확률은 제로입니다. 제로. 왜냐하면 조금 전까지 내가 일하다 왔는데, 헛탕치고 다 왔는데. 그리고 이 베드로 지금 상황을 보면 달라진 게 아무것도 없어요. 내가 조금 전까지 쓰던 그물, 그리고 날씨도 보니까 똑같고, 날씨도 똑같고, 배도 똑같고, 또 그물을 내렸던 나도 똑같은 사람이고. 그러니까 다시 물고기를 잡을 수 있는 확률은 상식적인 경험상으로 보면 뭐예요? 제로예요. 제로. 근데 베드로의 마음에는 변화가 일어났어요. 배에서 그물을 집으면서 이렇게 예수님의 말씀을 들었는데 믿음이 생긴 거예요. 믿음이. 그래서 베드로가 주님한테 그런 이야기를 합니다. 그런 말씀을 드립니다. 누가복음 5장 5절. 우리 앞에 한번 읽어봅시다. 시작. 시몬이 대답하여 이르되 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고. 실패했던 장소 똑같아요. 그리고 실패했던 도구 똑같아요. 그리고 날씨도 실패했던 그 날씨 똑같아요. 그리고 경험과 능력치가 이 베드로는 똑같아요. 달라진 게 없어요. 뭐 갑자기 막 능력이 엄청나게 생겼다? 그러지 않아요. 똑같아요. 달라진 것은 지금 나에게 말씀하시는 분이 깊은 데로 가라. 그 음성밖에 없는 거예요. 그 음성밖에 없는 거예요. 근데 배에서 그 말씀을 듣고 있을 때 그 예수님에 대한 신뢰, 믿음이 생겼어요. 믿음이. 그래서 베드로가 이렇게 고백하는 거예요. 내 경험상 밤이 새도록 수고하였지만 잡은 것이 없습니다. 그리고 또 나가서 잡는다 해도 역시 내 경험상 실패입니다. 그런데 내가 지금 다시 나가서 그물을 내리려고 하는데 그 근거는, 그 이유는 뭐냐면 당신의 말씀이 그렇게 하라고 말씀하시기 때문에 무엇에 의지해서? 자, 우리 평생 동안 이거 말씀에 마음에 새겨야 돼요. 무엇에 의지해서? 말씀에 의지해서. 말씀에 완전히 기대서 내 모든 걸 다 거기에 실어서 의지해서 내가 그물을 내리리이다. 할렐루야. 그렇게 고백하는 거예요. 무엇에 의지해서? 올해 안에 다시 한번 표어를 말씀이 태도가 되게 하라 잡았습니다. 우리가 지금 늘 들고 다니는 또 뭐 핸드폰 어플에 다 들어있는 말씀, 그냥 그저 그런 말씀으로 여러분 받지 않게 되기를 축복합니다. 인생이 달라졌어요. 그리고 새로운 차원의 인생을 살아가는 사람들이 너무 많습니다. 말씀은 살아있어요. 이건 누가 인간이 한 말이 아니라 하나님이 하신 말씀이에요. 할렐루야. 그대로 여러분 믿고 따라갈 수 있게 되기를 간절히 축복합니다. 할렐루야. 그러니까 인간적인 경험상으로는 아무 일도 일어나지 않아요. 이게 예수 믿기 전에는 예수 믿기 전에 그런 삶이에요. 뭐 내가 똑같고, 뭐 내가 가지고 있는 능력, 학벌, 뭐 시간, 또 나의 주위에 있는 사람들, 모든 상황과 환경이 다 똑같아. 그죠? 뭐 지금 나왔던 자매도 똑같아. 달라진 건 하나님을 만났다는 것이고, 말씀을 통해서 하나님이 무엇을 말씀하시는지를 알게 되었다라는 거예요. 어떤 분인지를 깨닫게 되었다라는 거예요. 할렐루야. 그게 달라진 거예요. 그래서 알게 된 그분, 살아계신 하나님을 이제 완전히 의지하고 그 말씀에 의지해서 어떤 일이든지 행하는 사람이 되었다라는 거예요. 그래서 베드로가 말씀에 의지해서 그물을 내리겠습니다 하고 실패했던 그 장소로 다시 나갔어요. 그리고 그물을 내렸습니다. 어떤 일이 일어났어요? 어떤 일이 일어났을까요? 어떤 일이 일어났어요?
예? 예, 대단한 일이 일어났죠. 대단한 일이. 물고기를 잡았는데 그것이 보통 물고기가 아니에요. 그물이 찢어질 정도. 얼마나 많이 잡아야 그물이 찢어질까요? 그물이 찢어질 정도의 물고기가, 엄청난 물고기떼가 잡힌 거예요. 그래서 막 동무들을 불러가지고 끌어당겨야 될 정도의 물고기떼가 잡혔습니다. 다른 사람이 도움을 받아야 될 정도. 그런 엄청난 물고기떼를 잡게 되었어요. 할렐루야. 그 차이는 뭐예요? 조금 전까지 무슨 차이예요? 말씀을, 살아계신 하나님의 말씀을 의지하느냐 의지하지 않았느냐에 따라서 결과가 달라졌어요. 할렐루야. 그리고 나서 베드로의 인생은 완전히 다른 길을 걸어갑니다. 할렐루야. 자, 물고기 잡는 거기에서 딱 멈추면 안 돼요, 여러분. 부자 되는 거야, 그럼? 하나님 믿는 사람 부자 되는 거야? 거기에 멈춰 있는 사람들이 너무너무 많아요. 커트라인 딱. 하나님이 그물 찢어질 정도의 물고기만 잡을 수 있게 하기 위해서 베드로에게 그런 체험을 주신 게 아니에요. 할렐루야. 하나님이 베드로를 향한 그런 계획과 목적이 있는데 그 차원의 삶을 살아갈 수 있게 하기 위해서 이 경험이 필요했던 거예요. 할렐루야. 네. 그래서 그 물고기떼를 잡을 수 있게 된 거예요. 그리고 나서 이제 물고기를 잡는 어부로 살아가는 게 아니라 무엇을 낚는 사람이 되었어요? 사람을 낚는 어부가 된 거예요. 할렐루야. 다른 차원의 삶으로 부름을 받았어요. 여러분, 우리에게 바로 이것을 하나님이 원하십니다. 요구하십니다. 할렐루야. 말씀을 의지하여 살아갈 수 있게 되는 저와 여러분들이 되시길 간절히 축복합니다. 할렐루야. 말씀을 의지하지 않으면 어떤 삶을 우리가 살아가게 되는가? 뭐 여러 가지 말씀들이 참 성경 안에 많습니다. 몇 가지만 추려보면 히브리서 5장 13절, 우리가 말씀을 붙들고 살지 않으면 어떤 삶을 사는가? 히브리서 5장 13절 읽어봅시다. 다 같이 큰 소리로 시작. 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 예. 이 말씀을 보면 의의 말씀을 경험하지 못한 자는 젖 먹는 어린아이와 같다는 거예요. 젖 먹는 어린아이. 계속 안아서 그냥 억지로 이렇게 젖을 먹여줘야 돼요. 자라나지를 못해. 계속. 엄마 아빠도 애기 키울 때는 뭐 잠도 못 자죠, 그죠? 젖 먹일 때는 뭐 2시간마다 막 깨우고 그러니까 힘들어요. 그러나 이 아이가 자라나기 때문에 소망이 있는 거예요, 그죠? 계속 50, 60, 70대까지 그러고 있다고 생각해 보세요. 상상해 보세요. 여러분, 그 애 키울 수 있겠어요? 쉽게? 자라나고 10살, 15살 되면 말을 배우고 걷기 시작하고 이제는 엄마 아빠 사랑해요 뭐 이런 말도 할 줄 알고 도와주기도 하고 이제는 뭐 30 되면 뭐 이제 용돈도 주기도 하고 용돈 좋죠? 그죠? 좋죠? 우리 아들도 용돈도 주고 막 그러는데 사주기도 하고 너무 좋잖아요. 그죠? 좋잖아요. 근데 젖을 먹는 이 어린아이일 땐 그럴 수 있어요. 사랑과 기쁨으로 키워요. 근데 자라나지를 않는다고 생각해봐요. 30이 돼도 40이 돼도 50이 돼도 60, 70이 돼도 계속 응애 거리면서 젖 달라고 그러고 얼마나 속이 터져요. 그죠? 자라나질 못하는 거예요. 여러분, 의의 말씀을 경험하지 못한 자는 젖을 먹는 어린아이와 똑같아요. 뭐 신앙생활 10년하고 20년 되고 막 그래도 계속 달래줘야 되고 막 스스로 말씀을 먹고 이렇게 살아야 되겠구나. 이렇게 하라고 말씀하시네. 섬기기도 하고 막 선교하는데 힘을 보태기도 하고 이 사람 위해서 기도도 해야 되겠구나. 막 이런 생각들 마음들이 들 텐데 그러지를 못해. 말씀을 경험하지를 못해. 여러분, 이런 사람은 젖 먹는 자, 어린아이와 같다. 그렇게 말해요. 평생 도움이 되지 못해 하나님 앞에. 여러분, 성장하게 되기를 간절히 축복합니다. 할렐루야. 성장하지 못하는 이유는 뭐예요? 왜 성장하지 못해요? 금방 또 까먹었네. 빠르다. 자, 뭘 경험하지 못해서? 말씀을 경험하지 못해서.
왜 경험하지 못해요? 말씀대로 살지 못하니까. 말씀대로 행동하지 않으니까. 베드로는 어떻게 경험했어요? 말씀을 의지해서 실패할 걸 뻔히 알아요. 인간적인 경험상으로 보면. 아이, 또 나가도 마찬가지인데. 근데 이번에는 자세가 달라요. 예수님의 말씀을 들으니까 저분이 하시는 말씀이라면 될 것 같아. 그렇게 될 것 같아. 그래서 순종하는 거예요. 그래서 순종했더니 완전히 다른 결과가 생겼어요. 할렐루야. 네. 어린아이가 되지 않기를 간절히 축복합니다. 할렐루야. 네. 우리 성도들이 저는 잘하기를 원해요. 정말 잘하기를 원해요. 정말. 그래서 답답한 마음으로 21년도를 지내왔어요. 여러분 달라지기를 간절히 축복합니다. 언제까지 어린아이로 있겠어요? 언제까지? 계속 나와라, 뭐 예배해라, 기도해라, 뭐 헌금해라, 이런 이야기를 하겠어요. 스스로 말씀 안에 살아갈 수 있게 되기를 축복합니다. 아멘. 베드로전서 2장 8절에 보면 말씀을 경험하지 못한 자는 어떤 삶을 살아가는가 한번 읽어봅시다. 시작. 또한 부딪히는 돌과 걸려 넘어지게 하는 그들이 말씀을 순종하지 아니함으로 넘어지나니 이는 그들을 이렇게 정하신 것이라. 자, 말씀 안에 우리가 살아가지 않으면, 순종하지 않으면 어떤 삶을 반복해서 살아가느냐? 어떤 삶을 살아가요? 말씀을 순종하지 아니함으로 뭐 어떻게 돼요? 넘어진다고 했어요. 넘어진다. 계속 다쳐요. 시험에 들어요. 시험에 드는 사람들은 성숙하지 못한 사람들. 성장하고 어른이 된 사람은 사소한 일에 그렇게 마음 상해하지 않아요. 삐지지 않아요. 넘어지지 않아요. 시험에 들지 않아요. 그게 시험거리가 아니에요. 어른들. 그죠? 어른들. 어릴 때 뭐 초등학교 들어와서 받아쓰기 하고 막 그러죠. 그러나 이제 쭉 성장하고 경험이 많고 이제 공부하고 막 그런 어른이 된 사람은 그런 게 시험거리가 아니에요. 그죠? 시험거리가 아니에요. 아무 일도 아니에요. 그런 거 아무 일도 아니에요. 자라나고 어른이 되면 넘어지지 않아요. 그러나 자라지 않으면 넘어집니다. 넘어져요. 조그만 거에도 넘어지고 자빠지고 깨지고 힘들어요. 교회 안 나오고 막. 왜 그래요? 넘어지는 이유가 뭐예요? 네, 말씀에 순종하지 아니함으로. 자꾸 까먹지 마세요, 여러분. 조금 전에 읽은 말인데 왜 넘어지게 돼요? 말씀을 순종하지 아니함으로. 말씀을 순종하지 아니함으로. 이 21년도 동안 여러 가지 시험을 당했으면 한번 점검해 보세요. 내가 말씀을 정말 순종하며 살아왔는가? 말씀에 순종할 수 있게 되는 우리 모든 성도들이 되시길 간절히 축복합니다. 그리고 우리는 삶의 모든 행동을 말씀을 근거로 해서 해야 돼요. 베드로전서 4장 11절 우리 한번 읽어봅시다. 시작. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라. 누가 말을 하려고 하면 여러분 우리가 수많은 말을 하잖아요. 누구에게든지. 그런데 여러분 이제 22년도는 이제 잠깐 생각을 하고 여러분 말할 수 있게 되기를 축복합니다. 뭐 남편이든 아내든 누구든 말하기 전에 하나님이 무엇라고 말씀하셨는지를 먼저 여러분 떠올리시기를 간절히 축복합니다. 할렐루야. 자, 21년도 동안 말씀드렸죠. 감정이 태도가 되지 않게 하십시오. 감정으로 해결될 일은 없어요. 이 분노 때문에 막 죽고 사는 일이 요즘 많이 일어나요. 데이트 폭력도 막 요즘은 어마무시하더라고요. 왜 찾아가서 죽이는지 모르겠어요. 서로 싫다 그러면 깨끗하게 결별하는 게 낫죠. 그죠? 뭐 가족들까지. 그러니까 뭐 애들 뭐 누구 사귀는 것도 이제는 조심해야 될 것 같아요. 기도 많이 해야 돼요. 정말 이 세대가 분노, 감정이 태도가 되는 순간 뭐 집안이 쑥대밭이 되는 그런 일이 많더라고요. 그리고 분노 때문에 또 막 자동차 사고 막 이런 것도 많이 일어나요.
술 먹고 막 음주운전해서 한 가정이 막 깨지고 부서지고. 여러분, 감정이 태도가 되지 않기를 간절히 축복합니다. 오늘 하나님께서 말씀하시는 것은 어떤 말, 행동을 하든지 우리는 말씀을 근거로, 하나님의 뜻을 근거로 행해야 될 줄 믿습니다. 할렐루야. 누가 나에게 분노할 만한 일을 행할 때 우리가 떠올려야 될 말씀 뭐가 있을까요? 어느 날 제자들이 예수님께 그렇게 물어봤어요. 다른 사람이 우리에게 잘못한 일을 했을 때 우리가 몇 번이나 용서해 줘야 될까요? 도대체. 그럴 때 주님이 뭐라고 말씀하셨어요? 몇 번 용서해 주라고 했어요? 70번에 7번이라도 용서해 주어라. 70번에 7번이라도. 여러분, 우리가 분노내서 해결될 일이 있다면 다 그렇게 해결하겠죠. 그러나 하나님은 그렇게 해결될 일이 아니라고 했어요. 하나님이 움직이셔야 변화가 돼요. 그죠? 이 술에 쩔어 살던 마약에 불행한 이 자매를 누가 구원할 수 있을까? 바꿔줄 수 있을까요? 그 행동. 야, 술 먹으면 안 돼. 그렇게 살면 안 돼. 그렇게 말한다고 달라질까요? 그 마음에서 변화가 일어나야 되죠. 그 마음에, 그 심령에. 살아계신 하나님이 그에게 역사할 때 완전히 달라진 삶을 살아갈 수 있게 되어진 줄 믿습니다. 야고보서 1장 22절에도 보면 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 하나님과 사람을 속이는 거예요. 말씀을 듣고 그 말씀을 흘려버리고 내 감정대로, 느낌대로, 경험대로 살아가는 것은 속이는 거라고. 자기가 속는 거예요, 스스로. 그건 종교생활이에요. 종교생활. 믿음 생활이 아니에요. 듣기만 하고 행하지 않는 것은 속이는 거라고 했어요. 속이는 거. 여러분, 거짓말쟁이가 되지 않기를 간절히 축복합니다. 할렐루야. 모여서 막 이야기할 땐 성경 말씀 막 이야기를 많이 잘해요. 근데 그 행동은 욕먹는 행동, 말씀과는 상관없는 행동을 해요. 그렇게 되지 않기를 축복합니다. 그건 가짜예요. 거품이에요. 아무런 능력이 없는 거예요. 오늘 말씀을 통해서 보면 똑같은 말씀을 우리에게 동일하게 하나님께서 해주십니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님의 음성 듣기를 간절히 축원합니다. 그래서 정말 말씀 속에서 승리하는 저와 여러분들이 되시길 간절히 축복합니다. 오늘 말씀에 보면 혼인잔치에 큰 위기가 닥쳤어요. 유대인들은 혼인잔치를 하는데 중요한 손님들을 초대해서 일주일 정도 혹은 2주일 정도 아주 길게 이렇게 혼인잔치를 치른다고 합니다. 그리고 필수적인 그러한 음식은 포도주예요. 이 당시에 필수적인 음식입니다. 그래서 이 포도주가 준비되어 있어야 손님들이 이 혼인잔치를 즐겁게 참석하고 치르게 됩니다. 근데 오늘 말씀에 보면 이 포도주가 딱 떨어진 거예요. 딱 떨어졌어요. 그러니까 이 잔치가 될 수가 없는 그런 아주 위기에 빠져 있는 이 혼인잔치를 우리는 볼 수가 있습니다. 이것을 이제 예수님의 어머니 마리아가 보고 예수님께 이제 말씀을 드리는 그 광경을 우리가 오늘 말씀을 통해서 볼 수가 있습니다. 포도주가 완전히 떨어졌어요. 잔치를 위해서 딱 준비했는데 다 떨어지고 말았어요. 예측을 잘못했는지 손님의 숫자를 잘못 계산했는지 혹은 돈이 없어서 그렇게 됐는지 몰라도 포도주가 완전히 떨어져서 이게 잔치가 아닌 게 되는 그런 모습이 되어졌습니다. 우리가 삶을 살아가면서 이런 경우가 많아요. 그죠? 내 생각대로 뭔가를 딱 준비했는데 그 생각대로 되지 않아서 큰 위기, 이게 제대로 이루어질 수 없는 그런 막다른 골목과 같은 상황에 빠질 때가 많습니다. 이렇게 됐어야 되는데 되지 않는 그런 상황이 펼쳐져요. 21년도까지 여러분 그런 삶을 많이 경험해 왔을 겁니다. 이런 위기가 있어요. 위기. 이것은 우리의 능력과 힘으로 해결할 수가 없어요. 이 수많은 손님을 어떻게 치를 수가 있겠어요? 바로 이 위기가 누구에게든지 찾아온다라고 하는 그러한 사실입니다. 그런데 이 위기, 아주 큰 위기에 빠져 있는 이곳에 누가 계셨어요? 누가 계셨어요? 예수님이 있다는 거예요. 2절 3절에 보면 예수와 그 제자들도 혼례의 청함을 받았더니, 그러니까 이 사람이 정말 이 예수님과 어머니를 중요하게 생각했든지 안 했든지 중요한 것은 그 예수님을 그 자리에 초청해서 예수님이 그 자리에 있었다라는 거예요. 이게 가장 중요합니다.
여러분의 삶에 예수님이 동행하시기를 간절히 축복합니다. 함께 하시기를 간절히 축복합니다. 그런 상황 가운데 포도주가 떨어졌어요. 포도주가. 우리 인생에는 그럴 때가 많아요. 정말 내가 이게 잘 되리라 생각하고 준비를 했는데 그 상황대로 흘러가지 않고 큰 위기에 빠질 때가 있어요. 그죠? 뭐 사업이나 관계나 또 가정, 이 모든 상황 속에 위기가 있어요. 큰 위기가 닥칠 때가 있어요. 여러분, 여러분의 머리를 믿고 의지하고 살아가지 않게 되기를 간절히 축복합니다. 누구에게든지 위기는 있어요. 위기. 이것은 하나님의 놀라운 영광을 볼 수 있는 기회인 줄 믿습니다. 정말 손님의 숫자를 잘못 계산했든지 포도주의 양을 잘못 계산했든지 그래서 이 쑥대밭이 될 위기에 놓였어요. 아니 귀한 손님을 불러놓고 이런 음식을 이렇게 준비해놓고 이게 말이 돼? 하면서 막 화를 낼 수도 있고 엉망이 되어버릴 그런 위기에 놓였어요. 아니 우리를 왜 오라고 부른 거야 그냥. 준비 안 됐으면 부르지를 말지. 우리 무시하는 거야? 막 그럴 수 있는 상황이. 이런 위기가 있어요. 누구에게든지 위기는 있습니다. 그런데 무엇을 의지하느냐가 정말 중요한 거예요. 여기에서. 할렐루야. 인간의 한계는 바로 이와 같은 거예요. 이런 상황을 맞닥뜨릴 수밖에 없어요. 사람이 준비한 모든 것들은. 그렇기 때문에 우리에게는 여러분에게는 주님이 필요한 거예요. 살아계신 하나님. 할렐루야. 그 사실을 인정하고 이 첫 주일 나가는 우리 모두가 되시길 축복합니다. 이런 자리에 예수님의 어머니가 계셨어요. 중보자가 정말 중요해요. 중보자. 예수님께 이 상황을 알리는 사람이 있었어요. 예수님께. 예수님만이 이 상황을 해결할 수 있다라는 사실을 믿고 알고 있는 사람. 그 사람이 누구예요? 누굽니까? 예수님의 어머니였어요. 예수님의 어머니. 그렇기 때문에 예수님께 찾아갔죠. 3절 말씀 우리 한번 읽어봅시다. 시작. 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 포도주가 없다 하니 이게 바로 중보자예요. 중보자. 할렐루야. 저와 여러분은 참된 중보자들이 되시길 간절히 축복합니다. 포도주가 그 잔치에 떨어졌어요. 지금 예수의 어머니는 누구예요? 손님이에요. 손님. 그 잔치를 준비한 주인이 아니라 손님이에요. 손님. 근데 이 어머니가 이 급박한 상황을 예수님께 가서 알리는 거예요. 포도주가 떨어졌다. 큰일 났다. 포도주가 떨어졌다. 그렇게 알려주는 거예요. 이건 주인이 할 일이죠. 주인이. 그죠? 손님은 그냥 뭐 있으면 먹고 없으면 말고 그리고 그냥 가면 돼. 근데 예수의 어머니는 그렇게 하지 않았어요. 이거 어떡하냐. 이거 해결해야 되는데 그러면서 예수님께 찾아가서 그 이야기를 한 거예요. 포도주가 떨어졌다. 교회는 그런 중보자가 되는 교회가 되어야 될 줄 믿습니다. 우리의 부름은 그런 부르심이 있어요. 중보에. 할렐루야. 이 사실을 잊지 않게 되기를 축복합니다. 할렐루야. 저 가정을 보니까 너무 위기에 지금 빠져 있어요. 사이가 막 갈라져가지고 매일같이 다투는 싸우는 소리, 애들도 너무 지금 힘들어하고 어려워하고 있어. 포도주가 떨어져 있어. 위기에 빠져 있어. 자기 일처럼 여기는 거예요. 자기 일처럼. 예수의 어머니가 자기 일처럼 생각하는 거예요. 그래서 예수님께 찾아가서 포도주가 떨어졌다. 이거 어떡하니 이거. 좀 예수님이 나서서 이걸 해결해 줘야 될 것 같다. 그렇게 부탁을 하는 거예요. 여러분 다른 사람의 그런 처지. 오늘 한 크리스천 형제가 이 불행한 자매를 만나서 하나님을 소개해 주고 교회를 데리고 가고 성경을 읽게 했어요. 중보자예요. 중보자. 남이 닥친 큰 위기와 불행을 그냥 넘어가지 않아요. 중보자는 그냥 넘어갈 수가 없어요. 너무 안타깝고 고통스럽고 슬픈 거예요. 그리고 하나님 앞에 그 문제를 가지고 갈 수밖에 없어요. 하나님, 내 남편, 내 자식들, 우리 교회 이 형제 자매들 어떻게 하겠습니까? 하나님, 이 위기입니다. 이거 큰 어려움에 빠져 있습니다. 주님이 해결해 주셔야 되겠습니다. 그렇게 이야기를 하는 거예요. 여러분,
예수님의 어머니 중보자예요. 중보자. 중보자 때문에 해결되는 거예요. 할렐루야. 할렐루야. 그냥 초청받은 게 아니죠. 혼인잔치. 그 어려운 먹을 거 다 떨어져 있는 어려운 그 자리에 왜 나를 불렀을까? 그냥 우리가 예수 믿기 전에는 그냥 화내고 돌아오면 되잖아요. 근데 이제는 예수님의 눈을 가져야 돼. 하나님의 눈을. 화내고 분노하고 막 때려 부수고 막 그렇겠죠. 옛날 같으면. 그러나 이제는 우리는 중보자예요. 왜 이걸 보게 하시지? 왜 이런 것을 내 눈에 띄게 하실까? 생각하고 하나님께 가져가는 거예요. 참된 해결자, 해결하실 수 있는 분은 오직 주님이십니다. 할렐루야. 주님이세요. 지난 한 해도 보니까 이렇게 막 많은 어려움들이 근처에 우리 가까이에 있었어요. 젊은이들도 떠난 사람도 있고 또 직장 일터 기업들이 많이 힘들어지기도 하고 이럴 때 우리는 뭘 해야 될까요? 뭘 해야 될까요? 우리는 중보자입니다. 할렐루야. 지금 전 세계가 코로나 때문에 어려워요. 또 미얀마 사태, 아프가니스탄 사태 있어요. 우리는 이걸 보고 뭘 해야 될까요? 중보자가 되어서 하나님 앞으로 우리는 나아가야 될 줄 믿습니다. 이 책임이 우리에게 있는 줄 믿습니다. 할렐루야. 여러분 가까이에 죽어가는 영혼이 있어요. 아직 하나님 앞에 나오지 못한 영혼이 있어요. 어떻게 해야 될까요? 에휴, 저 인간 저러다 그냥 세상 떠나면 말지 뭐. 그러고 끝나겠어요? 왜 우리를 그 혼인잔치에 부르셨을까요? 예수님의 어머니를 왜 그 혼인잔치에 부르셨을까요? 여러분, 그 사실을 깨닫고 참된 중보로 나아가는 우리 모두가 되시길 간절히 축복합니다. 할렐루야. 우리 주위에는 위기에 처한 영혼들이 참 많습니다. 나에게 친분을 갖게 만드시고 그리고 그 영혼의 어려운 문제를 어느 날 듣게 하시고 듣게 하세요. 여러분, 우리는 예수님의 어머니처럼 참된 중보자가 되어서 해결하실 수 있는 주님께 그 문제를 가지고 나아가야 될 줄 믿습니다. 문제점을 본 자가 중보자예요. 어려움을 본 자가 중보자입니다. 그런 중보의 자리에 설 수 있게 되는 저와 여러분들이 되시길 간절히 축복합니다. 이제 다시금 기도의 자리에 서야 돼. 뭐 이렇게 송구영 씨 이렇게 여기저기 찾아보니까 그래도 많은 교회가 드리더라고요. 야, 이것도 드려야 돼. 그러나 우리 상황 보니까 반주자도 못 오게 생기고 뭐 여러 가지 상황이 몇 사람밖에 못 올 것 같아요. 그래서 올해는 쉬었습니다. 그러나 최선을 다해서 우리는 드릴 수 있는 상황 가운데에는 최선을 다해야 될 줄 믿습니다. 할렐루야. 예. 최선을 다해야 돼. 강도 만난 사람을 볼 때 제사장, 유대인들은 다 지나갔어요. 왜 하나님이 어려움 당한 사람을 보게 할까? 우리는 중보자가 되어야 돼. 선한 사마리아인은 그를 지나치지 않고 주막에 데려가서 치료해주고 돈이 더 들면 내가 돈을 더 내겠다. 이렇게 헌신하면서 그를 돌보아 주었어요. 그럴 때 예수님은 누가 이 사람의 참된 이웃이냐 물어보셨어요. 이웃되게 하기 위해서 강도 만난 사람을 보게 하신 줄 믿습니다. 할렐루야. 믿음의 사람은 그런 삶을, 중보자의 삶을 살아가야 될 줄 믿습니다. 그런데 하나님의 역사에는 때가 있다는 거예요. 때가 있다는 거. 4절에 보면 예수님께서 이런 말씀을 하십니다. 한번 앞에 읽어봅시다. 시작. 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 자, 포도주가 떨어졌다. 이 문제를 해결해야 될 것 같다. 아니면 이 혼인잔치가 엉망이 될 것 같다. 이렇게 예수님의 어머니가 말씀을 드렸어요. 그럴 때 주님이 뭐라고 하셨어요? 뭐라고 하셨어요? 내 때가 아직 내가 지금 역사할 때가 아직 이르지 아니하였습니다. 그렇게 이야기를 하는 거예요. 내 때가 아직 이르지 아니하였다. 그러니까 하나님의 때가 있다는 거예요. 하나님이 지금 우리가 간절히 기도하지만은 하나님의 때가 있다는 거예요. 그 기도를 들으시고 하나님이 역사하시기를 원하시는데 그 때가 있다는 거예요. 때. 하나님의 때가 있다는 거예요. 여러분, 하나님의 때를 기다리시길 바랍니다. 때를 기다리시고 때 쓰지 말기를 간절히 축복합니다. 할렐루야. 라임이 좋아요. 하나님의 때에 때를 부리지 말고 그 때를 기다리자. 할렐루야. 네.
하나님의 때가 있어요. 그때까지 우리는 기도하는 거예요. 기도하면서 나아가는 겁니다. 우리는 당장 즉시 내가 원하는 대로 해주기를 간절히 원해요. 그죠? 내가 원하는 대로 조금 더 틀려지면 마음이 상해요. 이거 하나님의 응답이 아닌 거 아니야? 막 그렇게 생각하고 기도하지 않아요. 그러나 하나님은 하나님의 계획이 있어요. 하나님의 생각이 있어요. 그래서 하나님의 계획하신 대로 하나님은 일을 행하시는 줄 믿습니다. 할렐루야. 하나님이 뜻하신 대로 하나님의 때에 하나님은 역사하십니다. 우리는 그걸 따라가야 돼요. 할렐루야. 내가 원하는 시간에 왜 오래 들어주시지 않았지? 나 이제 기도하지 않을 거야. 말씀도 보지 않을 거야. 하나님 나 삐졌어요. 그렇게 되지 않기를 축복합니다. 하나님의 때에 하나님이 역사하십니다. 하나님의 방법대로, 하나님의 계획대로 온전히 이루어 가시는 줄 믿습니다. 할렐루야. 여러분, 그래서 오늘 말씀을 보면 말씀대로 순종하는 자가 하나님의 영광을 반드시 보게 되는 줄 믿습니다. 말씀대로 순종하는 자가 하나님의 영광을 보게 됩니다. 5절에 보면 이 이야기를 들은 예수님의 어머니가 하시는 말씀이 있어요. 5절 말씀 우리 한번 읽어봅시다. 시작. 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라. 할렐루야. 자, 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 그렇게 전합니다. 내 때가 아직 안 이르렀습니다. 그러면 이거 무슨 말이야 지금 당장 지금 급한데 그렇게 고집부리지 않았어요. 그 예수님이 하신 말씀에 순종을 합니다. 그래? 그러면 내 때가 아직 이르지 아니하였다고 하니까 그럼 내가 뭘 해야 되지? 그러면서 주님이 하신 말씀을 쫓아서 순종하면서 대처를 해나가요. 그래서 하인들을 불러서 무슨 말씀을 하시든지 그대로 따라 순종해라 그렇게 부탁을 합니다. 그렇게 부탁을 해요. 우리는 지금 당장 쇼부를 봐야 되잖아요. 딜을 해야 되잖아요. 아니에요. 지금 당장 내가 원하는 대로 당장 즉시 해주세요. 내 기도는 그겁니다. 그래서 막 금식하고 막 때를 써요. 여러분 말씀 가운데 살아갈 수 있게 되기를 축복합니다. 예수의 어머니는 그래? 그러면 그 예수님의 때를 기다리면서 그 때를 위해서 준비하는 거예요. 어떤 말씀을 무슨 말씀하시든지 그대로 따라서 순종해라. 하인들에게 부탁을 하는 거예요. 먼저는 말씀대로 순종하는 예수님의 어머니의 모습을 우리는 볼 수가 있습니다. 어머니의 권위를 가지고 그렇게 부탁하지 않았어요. 내가 그래도 엄마인데, 육신의 엄마인데 내 이야기를 좀 들어줘야 되지 않겠니? 그렇게 고집부리지 않게 되기를 축복합니다. 할렐루야. 오직 말씀이요. 말씀 앞에 순종해야 돼요. 우리는. 할렐루야. 관계 이런 것 때문에 여러분 그걸 가지고 고집부리지 않게 되기를 축복합니다. 무슨 말씀하든지 그렇게 하라. 무슨 말씀을 하시든지. 우리 한번 앞뒤좌우로 그렇게 한번 이야기해 봅시다. 무슨 말씀하시든지 그대로 하십시오. 시작. 무슨 말씀하시든지 그렇게 하십시오. 무슨 말씀. 근데 내 경험상 여러 사람들 만나서 이렇게 들어보면 무슨 말씀을 하시는지를 따져보고서 순종할지 안 할지를 결정해. 내가 순종할 만한 말씀인지 내 기분과 감정에 맞는 말씀이면 아멘. 그런 사람들이 너무 많아요. 예수님의 어머니는 뭐라고 했어요? 무슨 말씀을 하든지. 그러나 사람들은 어떤 말씀인지를 들어보고 결정해. 들어보고. 그렇게 되지 않기를 축복합니다. 예수님의 어머니는 뭐라고 했어요? 무슨 말씀을 하든지 네 마음에 맞든지 이치에 맞든지 네 생각에 합리적이든지 그렇지 않든지 무슨 말씀을 하든지 그대로 따라가야만 한다. 그대로 순종해라. 그렇게 말씀을 하는 거예요. 예수님의 어머니의 믿음과 그 순종을 우리는 볼 수가 있습니다. 그럴 때 이제 예수님의 때가 되어서 하인들에게 이제 명하시는 거예요. 거기에 보면 6절에 보면 거기에 유대인의 정결의식을 따라
두세 통 드는 돌 항아리 6이 놓였는지라. 다른 사람의 집에 갈 때, 잔치에 들어갈 때에는 항상 손과 발을 씻어야 돼. 이게 정결 예식입니다. 그래서 큰 통, 두세 통의 물을 부어서 담을 수 있는 그 통이 있었어요. 그래서 입구에 놓여져 있는 그 통에 갖다 물을 부어라, 그렇게 예수님이 명하셨어요. 그럴 때 하인들이 그 말씀에 철저히 순종해서 아구까지 그냥 꽉 채웠어요. 아구까지. 하인들이 아구까지 딱 채웠어요. 아구까지. 그리고 채운 다음에는 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라, 이렇게 명을 내리십니다. 여러분, 하인들의 순종을 여기서 볼 수가 있어요. 아니, 포도주 마시는 그 통에다가 물을 갖다 부라 그러면 몰라도 이 큰 손과 발을 씻는 이 좀 더러워 보이기도 하고 그런 통에다 물을 부라고 하니 우리 생각에는 이치에 안 맞을 것 같아요. 그죠? 근데 예수님의 어머니의 말씀대로 무슨 말씀을 하든지 순종하라, 그 말을 듣고 물을 갖다가 붑니다. 아구까지 꽉 채웠어요. 아구까지. 이게 하인들의 순종이에요. 일을 너무 많이 해본 사람들이잖아요. 그죠? 많이 해본 사람들이잖아요. 자기 경험상 이건 이렇게 해서는 안 될 것 같다, 그런 생각이 딱 들 거예요. 잔치에 포도주가 떨어졌는데 이게 뭐 손발 씻는 이 물이 부족한 게 아니라 포도주가 부족한데 아구까지 물을 갖다 채우라 하니 안 맞아요. 안 맞는 걸 로또 부부라고 하더라고요. 로또 부부. 부부가 너무 안 맞았더니 로또 부부래. 맨 처음 들을 때 뭔 소린가 했더니 너무 안 맞는데, 너무. 하나님과 여러분은 잘 맞아요? 로또 성도가 되지 않기를 축복합니다. 할렐루야. 잘 맞기를 바랍니다. 근데 순종했어요. 이 아이인들 순종했어요. 그리고 그 물을 갖다가 떠다 주라는 거예요. 물을 갖다가 뺨 맞을 일. 연회장한테 포도주를 점검하고 모든 걸 주관하고 있는 연회장한테 갖다 주라. 아니, 지금 놀리는 것도 아니고, 그죠? 뺨 맞을 일이죠. 근데 하인이 그걸 떠다가 갖다 주었어요. 무슨 말씀을 하든지 그대로 순종하라고 했으니까 그대로 갖다 떠줘요. 그랬더니 연회장이 깜짝 놀라는 거예요. 대부분 보통 다른 사람들 집에 보면 그게 이제 보통 이루어지는 일인가, 막 너무 좋다 막 이러면서 좋아하고 잔치가 무르익으면 술에 취하니까 이게 나중에는 좀 질이 떨어진 포도를 갖다 줘도 잘 몰라요. 그래서 보통 대부분의 혼인잔치집이 그렇게 행했던 것 같아요. 근데 깜짝 놀라는 거예요. 아니, 보통 다른 집은 나중에는 질이 낮은 포도주를 내는데 아주 극상품의 포도주를 어떻게 이렇게 준비를 했느냐, 칭찬을. 할렐루야. 물이 극상품의 포도주로 바뀐 줄 믿습니다. 할렐루야. 예, 할렐루야. 말씀에 순종했을 때 이런 놀라운 하나님의 영광을 보게 되어진 줄 믿습니다. 할렐루야. 그래서 9절 말씀 우리 한번 읽어봅시다. 말씀대로 순종함으로 주의 영광을 보는 자가 되어야 될 줄 믿습니다. 9절 우리 한번 읽어봅시다. 시작. 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물떠온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러, 이제 신랑을 불러 칭찬하는 거예요. 자, 어떤 사람들이 알았어요? 이 물이 포도주 되는 이 놀라운 기적, 이적, 표적을 어떤 사람들이 알게 되었어요? 물떠온 하인들. 물떠온 하인들. 아마 다른 하인들도 많았던 것 같아요. 근데 그 예수님의 명령에 순종했던 하인들이 따로 있었던 것 같아요. 물을 들어갔던 그 하인들은 알더라. 하나님의, 살아계신 하나님의 영광을 직접 보게 되었어요. 어떻게 물이 포도주가 돼? 그죠? 어떻게 물이, 그래서 김영길 총장, 예전에 한동대 총장님을 지냈던 그 장로님은 어떻게 화학기호가 이렇게 바뀔 수가 있을까? H2O에서 과학자니까 이 화학기호가 이렇게 바뀔 수가 있을까? 너무너무 놀랬다는 거예요. 너무. 이게 말이 돼? 처음에는 믿지를 못했다는 거예요. 근데 나중에 믿고 신실한 하나님의 사람이 되었어요. 어떤 자가 이것을 경험하게 되었어요?
말씀대로 순종한 자. 할렐루야. 정말 올 한 해 동안 말씀 앞에 순종하는 자들이 되어서 이 물떠온 하인들만이 누렸던, 또 경험하고 알게 되었던 살아계신 하나님을 모두가 알게 되고 그 은혜 가운데 살아가는 모든 성도들이 되시길 간절히 축복합니다. 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 우리 한번 이 시간 같이 한번 여러분 오늘 말씀을 생각하면서 한번 기도합시다. 어떤 자에게 하나님의 영광을 볼 수 있는 특권과 은혜를 주셨는가? 말씀을 따라 순종한 자에게 이 은혜가 주어졌습니다. 먼저는 예수님의 어머니입니다. 남의 일을, 남이 겪고 있는 위기를 남의 일처럼 여기지 않고 자기의 일처럼 받아들이면서 중보하면서 예수님 앞에 나갑니다. 그리고 예수님께서 내 때가 아직 이르지 아니하였습니다 말할 때 순종하면서 그 때를 위해서 준비합니다. 그리고 그 어머니의 부탁대로 예수님이 너희의 생각에 말도 안 되는 그런 말씀을 하시더라도 무슨 말씀을 하시든지 그대로 따라 순종하라. 그렇게 말을 했을 때 하인들은 철저히 순종했습니다. 말도 안 되는 일을 순종했습니다. 그럴 때 그 하인들만 살아계신 하나님을 직접 볼 수 있는 그 역사하심을, 표적을, 이적을 볼 수 있는 영광의 은혜를 누리게 되었습니다. 우리 성도들이 다 그런 삶을 살아갈 수 있게 되기를 간절히 축복합니다. 그러기 위해서는 여러분 말씀을 순종해야 됩니다. 살아계신 하나님의 말씀을 따라 순종해야 됩니다. 순종하는 자만이 살아계신 하나님의 영광을 볼 수가 있습니다. 그러한 교회, 그러한 가정, 그러한 성도 여러분 자신이 되기를 간절히 축복합니다. 자, 첫 주일입니다. 우리 한번 이 시간 뜨겁게 주여 주여 부르면서 하나님, 지금까지 우리가 말씀 앞에 말씀을 그냥 글자로 보지 않고 정말 글자로만 보고 순종하지 못했다면 이제는 살아계신 하나님의 능력의 말씀으로 받아들이고 말씀을 순종하여서 하나님의 영광을 보는 한 해가 되도록, 평생이 되도록 축복하여 주옵소서. 우리 다 같이 한번 주여 주여 부르며 기도하겠습니다. 다 같이 기도합니다. 주여 주여